ہم آج خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یوئیل نبی کے صحیفے میں سے. جن کے پاس بائبل ہے مہربانی سے نکال لیجئے. میری درخواست ہے آپ سب سے کہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور بائبل لایا کریں، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب ہماری پریکٹس ہوتی ہے حوالے نکالنے کی. اس کا پہلا چیپٹر پہلے باب کی پہلی 5 آیات پر ہم غور کریں گے آج. خداوند کے پاک کلام میں یوئیل نبی کے صحیفے اس کے پہلے باب کی پہلی 5 آیات میں یوں مرقوم ہے: خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتوئیل پر نازل ہوا، اے بوڑھو سنو، اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ. کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو، اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے، اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا نگل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا کھا گیا. اے مت والو جاگو اور ماتم کرو، اے میں نوشی کرنے والو نئی میں کے لیے چلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے منہ سے چھن گئی. آمین. خداوند کا بندہ اپنی قوم کے بزرگوں سے ہم کلام ہے. وہ یہاں پر 2 قسم کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اور جو کلام خداوند کی طرف سے اس تک پہنچا ہے اس کلام کو وہ آگے ان لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور وہ پہلے بوڑھوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے بوڑھو خداوند کا کلام سنو. بوڑھے لوگ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس زمین پر گزاری، ایک لمبا عرصہ گزارا، اور ان کے پاس زندگی کا بہت تجربہ ہے. انہوں نے زندگی میں ہر قسم کے حالات دیکھے ہیں، تنگ دستی دیکھی ہے، مشکل حالات دیکھے ہیں، جنگ دیکھی ہے، اور خوشحالی کے حالات دیکھے ہیں، خوشی دیکھی ہے، شادی بیاہ، موت، غم، بہت طرح کے تجربات ہوتے ہیں ان کے پاس. لیکن آج پھر سے خداوند اپنے نبی کے وسیلہ سے ان سے ہم کلام ہے کہ اے بوڑھو خداوند کا کلام سنو، اور زمین پر کے سب باشندوں کان لگاؤ. خداوند نہ صرف بوڑھوں کو بلکہ اس زمین کے سب باشندوں کو یہاں پہ مخاطب کرتا ہے اپنے نبی کے وسیلہ سے کہ میرے کلام پر کان لگاؤ. اور وہ جو کلام خداوند کا اس تک پہنچا اس کا آغاز ایک سوال کی صورت میں کرتا ہے کہ کیا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ یعنی وہ جس بات کا ذکر آگے کرنا چاہتا ہے وہ ایک خاص بات ہے جس کو ایک سوالی انداز میں پیش کرتا ہے، اور وہ اس کے اندر ایک ٹڈی دل کا ذکر کرتا ہے. ٹڈی ایک ایسا پرندہ ہے، یہ حشرات اور پرندے کے درمیان کی ایک مخلوق ہے. یہ بیسیکلی ایک چڑیا کے جتنا ہوتا ہے، اور یہ جب زمین پر آتا ہے اور یہ ان کا بہت بڑا غول آتا ہے. اگر یہ دوپہر کے وقت سورج کے سامنے سے گزرے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ اتنی بڑی تعداد میں آتا ہے. اور یہ قوم بنی اسرائیل جس سے آج نبی مخاطب تھا، یہ نبی آج اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا کہ ٹڈیوں کا یہ غول جو بڑی بہتات میں آتا ہے، جو بڑی تعداد میں آتا ہے، وہ 4 دفعہ تمہارے ملک میں آیا. اور یہ اس ٹڈی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر ہریالی پر بیٹھتا ہے اور اس چیز کو اس وقت تک کھاتا ہے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے. اور یہ بڑی تباہی لے کے آتا ہے. یہ مصر میں آئی، اور آج نبی اس بات کو پھر سے ان کے درمیان یاد دلاتا ہے کہ یہ تمہاری قوم کے اندر، تمہارے ملک کے اندر 4 دفعہ یہ وبا آئی. اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا کھا گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا کھا گیا، اور جو تیسرے سے بچا اسے چوتھا کھا گیا. اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی کہ ہر ایک کھلیان، ہر ایک کھیت، ہر ایک باغ، انجیر کا باغ اور موسمیوں کے باغ، سیب کے باغ اجڑ کر رہ گئے. اور اتنی بڑی پیمانے پر یہ تباہی ہوئی کہ لکھا ہے اگلی آیت میں، یہاں پر نیچے لکھا ہے کہ ان کی ڈالیاں سفید نکل آئیں، کہ جو درختوں کی ڈالیاں ہیں وہ نیچے سے انہوں نے کھا کر سفید کر دیں. اور یہ جو ٹڈی ہے یہ اس وقت تک کھاتی ہے جب تک سب کچھ ختم نہ ہو جائے. اور اس نے اس وقت تک کھایا اور درختوں کے اوپر کی چھال کو کھایا اور وہیں بیٹھ کی، اور جب تک سب کچھ ختم نہیں ہو گیا یہ وہاں سے گئی نہیں. اور یہ 4 دفعہ غول آیا اور ایک بڑے پیمانے پر اس ملک میں تباہی آئی. اور خداوند کا کلام اس نبی پر نازل ہوا کہ غور کرو، اپنے حالات پر نگاہ کرو. اس سوال کا جس کا ذکر اس نے شروع میں کیا کہ کیا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ان سے اس بات پر غور کرنے کو کہتا ہے کہ اس بات پر غور کرو کہ جو کچھ آج تمہارے ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ تمہارے خاندان میں ہو رہا ہے، جو وبا، جو تپالی، جو بربادی اس وقت تمہارے ملک میں ہے، اس پر کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ایک بڑی تباہی ہے. ان کے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ ٹڈیاں کھا گئیں، اور جو بیج انہوں نے چھپا کر رکھا تھا ٹڈیوں سے، آگے جا کر اس باب میں لکھا ہے کہ کھتے توڑ ڈالے گئے اور غلہ خانہ خالی پڑے رہے، اور جو بیج ہے وہ پڑا پڑا سڑ گیا.
یعنی ہر طرف سے ان کے لیے وبا ہے, ہر طرف سے ان کے لیے حالات کا دائرہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے, ان کے لیے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایک مشکل وقت ان پر آ پہنچا ہے, اور یہ اس وقت اس جگہ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جب ان کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے, ان کے لیے فیوچر میں کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے بچے کل کو کیا کھائیں گے, وہ کیا پئیں گے, وہ کیا پہنیں گے. مستقبل کے لیے اس قوم کے لیے کوئی امید نہیں ہے. اور خداوند کا کلام اس نبی پر نازل ہوا ہے, اے مت والو جاگو, ہوش کرو, تم کب تک میں نوشی کرتے رہو گے. خداوند اس قوم کی فکر کرتا ہے, اسی لیے اس نے اپنے نبی پر اس بات کو ظاہر کیا کہ اپنے حالات پر نگاہ کرو, اپنے حالات پر نگاہ کرو, اور اپنے خاندانوں پر, اپنی زندگیوں پر, ان باتوں پر جو تمہاری زندگی میں وقوع میں آ رہی ہیں, ان باتوں پر غور کرو. خداوند کا کلام اس نبی پر نازل ہوا ہے کہ اپنے حالات پر نگاہ کرو. تمہارے حالات کیسے ہیں؟ جیسے اس ملک کے حالات بہت ہی نیگیٹو ہیں, کوئی امید نہیں ہے, ہر طرف تباہی ہے, وبا ہے, ان کے کھلیان تباہ ہو چکے ہیں, فصل برباد ہو چکی ہے, کوئی ہریالی اس ملک میں نہیں رہی, کوئی کھانے کی چیز اس ملک میں نہیں بچی, ایک بڑی تباہی اس ملک میں آ گئی. اور خداوند نے اس قوم کے نبی سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اس بات کا ذکر اپنی نسل سے کرو, اور وہ تمہاری نسل اپنی نسل سے اس بات کا بیان کرے کہ یہ حالات ہم پر کیوں ہیں, ہم پر ایسے کٹھن حالات کیوں آ گئے, کیوں خدا کا ہاتھ ہمارے خلاف ہو گیا, کیوں اس خدا کی جو ہمیں مصر سے نکال کر لے آیا وہ آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے, کیوں ہماری فصل تباہ ہو گئی, کیوں ہمارے لیے کوئی مستقبل کی امید نہیں ہے. ہر طرف سے اس قوم کے لیے تباہی ہے. آج خاندانوں کی حالت, آج کلیسیاؤں کی حالت, آج ہمارے ملک کی حالت بالکل اس قوم کی طرح ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے, جس طرح نبی نے اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خداوند کا کلام سنو اور غور کرو اور اپنے حالات پر دھیان لگاؤ کہ تمہارے حالات ایسے کیوں ہیں. خداوند کی طرف متوجہ ہو اور ماتم کرو اور ٹاٹ اوڑو. اس وقت تک ماتم کرو جب تک خدا جواب نہ دے دے. آگے چل کر اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو میرے حضور چاک کرو. یہاں آگے چل کے ایک آیت ہے, آیت 9, یہاں لکھا ہے کہ نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے. خداوند کی خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں. نہ صرف اس ملک میں معاشی مسائل ہیں, نہ صرف اس ملک میں خاندانی مسائل ہیں, بلکہ اس قوم کے اندر ایک ایسا کلیسیا کا فقدان ہے کہ اس کے اندر لوگ چرچ میں نہیں آتے, لوگ کلیسیا میں شامل نہیں ہوتے, اور جو کاہن ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے. خداوند کا نبی ان سے مخاطب ہے کہ اس بات کے لیے افسوس کرو, خداوند کے حضور اس بات کے لیے ماتم کرو کہ لوگ کیوں اس کے حضور نہیں آتے, لوگ کیوں خدا کا خوف نہیں مانتے, لوگ کیوں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. خداوند کے حضور بیٹھو اور خداوند سے اس بات کے لیے دعا کرو. یرمیہ نبی فرماتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا. یعنی وہ خدا کے حضور میں اس وقت تک رونا چاہتا ہے اپنی قوم کے لیے, اپنے خاندانی حالات کے لیے, ان مسائل کے لیے جو اس کے ارد گرد ہیں, ان کے لیے اس وقت تک رونا چاہتا ہے جب تک خدا اس کا جواب نہ دے دے. اور آج اس قوم کی حالت ایسی ہے, اور خدا نے اس قوم کے نبی سے مخاطب ہو کر اس قوم کے اور اس ملک کے باشندوں کو مخاطب کیا ہے کہ میرا کلام سنو اور اپنے حالات پر غور کرو کہ تمہارے حالات ایسے کیوں ہیں. اور یہ قوم اس طرف متوجہ ہوئی. اور ہم آگے چل کر ایک اور حوالہ دیکھیں گے آموس نبی کے صحیفے میں سے. آموس نبی کا صحیفہ, اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے 12 آیت تک ہم پڑھیں گے. پلیز بھائی شہزاد آپ مدد کر دیجئے پڑھنے میں. 6 سے 12 تک. جی 4 باب, آموس 4 باب اور اس کی 6 سے 12 آیت. قرآن کے کلام میں یہ لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے, تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے. اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا, اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا, اور ایک قطع زمین پر برسا اور دوسرا قطع بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا, اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں, پر وہ آسودہ نہ ہوئے, تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے. خداوند فرماتا ہے پھر میں نے تم پر باد سموم اور گیروئی کی آفت بھیجی, اور تمہارے بے شمار باغ اور پاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے, تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے. خداوند فرماتا ہے میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا,
तुम्हारे घोड़े छीन लिए और तुम्हारी लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम में से बास को उलट दिया जैसे खुदा ने सदूम और मूरा को उलट दिया था, और तुम उस लुकड़ी की मानिंद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। खुदावंद फरमाता है, बस ए इसराइल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा, इसलिए ए इसराइल, तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। आमीन। इस दौर के अंदर आमूस नबी से खुदावंद, ये एक अलग दौर है, इसके अंदर खुदावंद फिर आमूस नबी से हम कलाम हुआ, और इस नबी से खुदावंद ने एक बहुत बड़ी डिटेल में बात की। खुदावंद ने इस कौम को फिर से बावर करवाया कि जो कुछ तुम्हारे हालात हैं, इस कौम के अंदर जो हालात थे, खुदावंद फरमाया कि मैंने तुम्हें दांतों की सफाई दी। दांतों की सफाई से मुराद कि जब कुछ खाने को नहीं होता तो हमारे दांत गंदे नहीं होते। खुदावंद ने इस मुल्क के अंदर वबा भेजी, इनके अंदर भूख को डाल दिया, और खुदावंद फरमाता है लेकिन तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। खुदावंद फरमाता है कि मैंने तुम पर बादे समूम और गिरोई की आफत भेजी। बादे समूम और गिरोई ये एक हवा है जो अफ्रीका में और जो इसराइल के गिरदो नवा के इलाका में जो चलती है, ये एक जहरीली हवा है जो फसलों को बर्बाद कर देती है। और खुदा कहता है कि ये हवा तुम्हारे दरमियान चली, तुम्हारी फसलें तबाह हो गई, तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हारा रुख मेरी तरफ नहीं हुआ। तुम्हारे काम और तुम्हारी निगाहें दूसरे माबूदों की तरफ रही, लेकिन तुमने मेरी तरफ नजर ना की। जो खुदा मिस्र से तुम्हें लेकर निकला, जिसने तुम्हारे बच्चों को मिस्र में खाना खिलाया, जिसने बियाबान के अंदर मन बरसाकर उस हालत में जब तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, खुदा ने तुम्हारी जरूरियात को पूरा किया, उस खुदा को तुमने छोड़ दिया। और इस मुल्क के अंदर फिर से वो एक टिड्डी दल का जिक्र करता है, और फिर कहता है कि बहुत सारी बस्तियां एक बस्ती में आकर मिल गई। आज भी हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं, लोग समझते हैं कि हम अमेरिका चले जाएंगे तो हमारे हालात बेहतर होंगे। वो इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो ख्याल करते हैं कि हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इस कौम की हालत सेम आज के दौर की तरह है, लेकिन खुदावंद फरमाता है कि मैंने इन हालात को इसीलिए ऐसा किया ताकि मेरी कौम, जिसको मैंने अपने नाम से नामजद किया है, जिनको मैंने अपने बेटे यीशु के खून से खरीदा है, वो मेरी तरफ अपना रुख करे और अपनी निगाहें इस जहान पर से और इस जहान के कामों पर से हटा ले। और फिर नबी आगे चलता हुआ एक और बात का जिक्र करता है कि मैंने तुम में से बाज को उलट दिया और एक वबा तुम्हारे दरमियान भेजी और मरी पड़ गई, लोग मरना शुरू हो गए और मरने की बू तुम्हारे नथनों में गई, और तुम फिर भी मेरी तरफ रजू ना लाए। एक ऐसी बागी कौम, एक ऐसी कौम जो खुदा की तरफ अपने हालात के बिगड़ जाने के बावजूद भी रुख नहीं कर रही। आज हमारे मुल्क में ऐसे ही हालात हैं, पैसे की हमारे मुल्क में कमी है, मैशियत का एक बहुत बड़ा फुकदान है, एक सियासी अदम इस्तेकाम है, खानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, खानदानों के अंदर बेइत्तफाकियां हैं, बेइत्तेकादियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे माँ बाप के ताबिया नहीं हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, और एक बड़े मसाइल का सामना इस मुल्क के अंदर खानदानों को है, जिंदगियों को है। और ऐसा लगता है कि हमारे बड़े बच्चे सोचते हैं कि हमारे बड़े हमें समझते नहीं, और माँ बाप ये समझते हैं कि जो कुछ हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो हमारे बच्चे सीखते नहीं। ये हालात इसलिए हैं कि उसके लोग खुदा की तरफ रजू करें। खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 15वें बाब में एक ऐसी कहानी का जिक्र किया जो दो बेटों की है। एक बाप के दो बेटे थे, ये तमसील बहुत मशहूर है, हमने इसके ताल्लुक से बहुत सुना है कि दो बेटे थे और एक ने अपने बाप से कहा कि जो कुछ तेरे माल में से मेरा बनता है वो मुझे दे दे, और उसके बाप ने उसके हिस्से का उसको दे दिया और वो अपने हिस्से का माल लेकर दूसरे मुल्क में चला गया। और जब वो दूसरे मुल्क में गया तो उसके लिए हालात इसी तरह से खराब हो गए। उस मुल्क में काल पड़ा और जो कुछ पैसा वो अपने घर से लेकर निकला था, लिखा है उसने बदचलनी में उड़ाया। वो अपने घर से जो कुछ पैसा लेकर निकला था वो वहां जाकर उसके हाथ से खत्म हो गया, और इस हद तक उस पर तंगी आ गई कि उसने सोचा कि शायद अब मुझे कोई नौकरी करनी चाहिए। और जो नौकरी वहां उसे मिली, उस मालिक ने कहा कि मेरे सूअर है, तू सूअर चला, लेकिन खाने को तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ सूअरों का है तुझे वही खाना पड़ेगा। लेकिन इस बेटे की खूबसूरत बात यह है, लिखा है कि उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के घर के तो नौकर भी पेट भर कर खाते हैं, मैं क्यों ना अपने बाप की तरफ रुख करूं, मैं क्यों ना अपने बाप के घर में वापस जाऊं जहां मेरे नौकरों को भी बहुतात में खाना मिलता था, वहां मेरी ऐसी हालत नहीं थी। मैं अपने बाप से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा ही कर ले। इस बेटे की खूबसूरती यह थी कि इस पर जब बुरे हालात आए, जब खुदा ने इसके साथ हालात के वसीला से बात की तो इसने अपना रुख खुदा की तरफ मोड़ लिया। खुदा मेरे अजीजों कई तरीकों से बात करता है। खुदा जब कोई खादम कलाम सुनाता है तो खुदावंद इसके जरिए से बात करता है,
खुदावंद इल्मियत के कलाम और नबूवत के वसीला से बात करता है, खुदावंद हिकमत के कलाम के वसीला से बात करता है। जब हम खुदावंद के खादिम के पास जाते हैं, कोई मशवरा लेते हैं, तो खुदावंद मशवरे के वसीला से भी बात करता है। और खुदावंद जो है डायरेक्ट भी आवाज आती है, कई लोगों को डायरेक्ट आवाज सुनाई देती है, कई दफा खुदा रोया के वसीला से बात करता है। लेकिन ये तरीका जो यहाँ पर खुदा ने इस कौम से और इस लड़के से किया, ये बहुत आम है। इस तरीके से खुदा सबसे ज्यादा बात करता है और ये तरीका हालात की जुबान है। खुदा हालात की जुबान बोलता है। खुदा हमारे हालात को इस तरह का तरतीब देना शुरू करता है, हमारे हालात के जाविये को इस तरह का टाइट करना शुरू करता है कि हम उसकी तरफ रजू करें, हमारा रुख जिंदा खुदा की तरफ हो, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए मसलूब कर दिया। वो हमारे से नफरत नहीं करता, वो नहीं चाहता कि वो लोग जो उससे दूर है वो गुनाह में मर जाएं। वो इसलिए ऐसा नहीं चाहता, बल्कि वो ऐसा इसलिए करता है कि वो उन लोगों को जिनको इब्लीस ने अपने कब्जा में कर रखा है, उनको फिर से अपने खानदान का हिस्सेदार बनाए। और जब इस बेटे ने अपने बाप के घर की तरफ अपना रुख किया, तो ये जब जा रहा था तो लिखा है कि इसका बाप जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसने एक बहुत लंबा अरसा अपने घर से बाहर गुजारा है। और जब ये अपने घर की तरफ दौड़ा तो लिखा है कि इसका बाप घर के बाहर इसका इंतजार करता था। उसकी शायद दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई, तो उसको दूर से नजर भी ठीक से नहीं आता, लेकिन वो अपने बेटे की मोहब्बत में उसका हर रोज अपने घर के बाहर बैठकर इंतजार करता है। और जब एक दिन इसका बेटा उसकी तरफ आया, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पांव में जूती नहीं थी, उसकी दाढ़ी बड़ी थी, उसके बाल बहुत बड़े हुए थे, उसकी हालत उसके नौकरों से भी बदतर थी, लेकिन उसने दूर से आते अपने बेटे को देखकर पहचान लिया और दौड़कर अपने बेटे की तरफ गया और उससे गले लगा लिया। और ये मिसाल मेरे अजीजों आसमानी बाप की है। वो लोग जो खुदा के साथ चलते हुए गुमराह हो जाते हैं, जो लोग खुदा के साथ चलते हुए जिनकी राहें खुदा के मुखालिफ हो जाती हैं, खुदा उनसे भी ऐसे ही तवक्को करता है कि वो उसकी तरफ रजू लाए। और खुदा ना सिर्फ उनका इंतजार करता है, ना सिर्फ उन्हें बहाल करता है, लिखा है कि उसने उसके हाथ में अंगूठी पहना, इस बेटे के हाथ में जो अपने हिस्से का तमाम माल लेकर चला गया था। बाप ने अंगूठी उसके हाथ में पहनाई। इसका मतलब है कि खुदा ने सारा इख्तियार वापस, बाप ने अपना इख्तियार अपने बेटे को वापस लौटा दिया। ये एक बहाली की अलामत है जो खुदा ने, जो उस बाप ने अपने बेटे को दी, जो वापस उसकी तरफ आया, जिसने अपनी गलतियों पर पछतावा किया, जिसने अपने गुनाहों पर मातम किया, जिसको अपनी हालत का अंदाजा हो गया, जिसने जब अपने हालात को देखा, जिसने अपने हालात पर निगाह की और जब उसको मालूम हुआ कि मैं गलत हूं, मेरी राहें गलत है, जब उसने अपने बाप की तरफ रुख किया तो उसके बाप ने उसके लिए खुशी मनाई। तो ये कौम जिसका जिक्र योएल नबी ने किया, तो खुदावंद इस कौम को भी बहाल करना चाहता है। खुदावंद ने इस कौम को बहाल किया और खुदावंद आगे चलकर इस कौम से वादा करता है। हम पढ़ेंगे आगे यहाँ पर योएल 2 बाब की 24 आयत, यहां तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। एक बहाली का वादा जब खुदावंद ने अपना पैगाम उस कौम को पहुंचा दिया, जब उस कौम ने अपने गुनाहों पर, अपने हालात पर, उन बातों पर जो खुदा के मुखालिफ थी, खुदावंद से उसके लिए माफी मांगी, तो खुदावंद ने उस कौम को बहाल करके उसके साथ एक वादा किया कि हौज नई मैं से और ताजा तेल से लबरेज होंगे। खुदावंद इस कौम को बहाल कर रहा है। खुदावंद आगे चलकर कहता है कि पहाड़ों पर से ताजा मैं बहेगी और दूध बहेगा और शहद बहेगा और एक नई शादाबी इस मुल्क में आएगी। नई शादाबी जिंदगियों में उस वक्त आएगी जब निगाहें यीशु की सलीब की तरफ लगेंगी, जब हमारी निगाहें उस मसीह मसलूब की तरफ लगेंगी जिसको खुदा बाप ने इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि दुनिया के उन लोगों को जिनके काम उस खुदा के ही खिलाफ थे, लेकिन खुदा ने हम ही लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा। और आज जो कोई ईमान से उस सलीब की तरफ निगाह करता है वो छुड़ा लिया जाता है। यीशु ने कहा जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर लटकाया, इसी तरह से जो कोई इब्ने आदम को जब ऊंचे पर लटकाया जाएगा देखेगा तो नजात पाएगा। यानी सलीब पर नजात है, सलीब पर बहाली है, सलीब पर एक नई जिंदगी का आगाज होता है जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें शादाबी है, जिसमें जीने का एक नया रुख मिलता है, जिसमें हमें एक नई जिंदगी गुजारने का हक मिलता है। और लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यह हक सिर्फ हमें यीशु की सलीब के करीब आने ही से मिलता है। और यीशु की सलीब ही है जिसके बायस हमारी जिंदगियों से, हमारे खानदानों से, हमारी पर्सनल जिंदगी से मसाइल जाते रहते हैं। और सिर्फ यीशु की सलीब ही है जो हमारी जिंदगियों में एक बहाली का आगाज करती है। इसके बाद एक नए दौर का आगाज है जो खुशहाली और शादाबी का दौर है।
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کچھ دیر اپنے حالات پر نگاہ کریں.